Hello everyone and welcome to our channel. आज हम पढ़िया जाउचे भूगोल रो प्रथम अध्याय प्रथम पाठ जोटा अछि भारत तार आकार एवं अवस्थिति विषय। सब जानि छे भारत पृथ्वी रो अनेक प्राचीन सभ्यता मध्य अन्यतम काहेकि ना आमे जो देखुबा मेसोपोटामिया सभ्यता सेटा पाखा कि सेई 6000 वर्ष पुराना आमे कहि परिबा। हमर सिंधु सभ्यता आज ठार प्राय केते सेई 5000 वर्ष पुराना पाखा कि तो एते पुराना सभ्यता आम सिंधु सभ्यता देखुचे भारत जो पाकिस्तान हो जाए पाकिस्तान पंजाब हरियाणा से रिजन में आम सिंधु सभ्यता आम जाने तेणु भारत बहुत पुराना अच्छी यार सभ्यता बहुत पुराना यार लोक मैंने बहुत पुराना आउ जो लैंडमास रोचे आम जमी कहीदे पेनिनसुलर इंडिया जोटा आम दक्षिण भारत रोचे सेटा बहुत पुराना आमर भाषा भी सेम देखा संस्कृत को संस्कृत ठार भी अधिक प्राचीनतम भाषा हूँ कौन आमर तमिल भाषा तो सेमती आउ एटा हूँ विश्वर सर्वबृहत गणतांत्रिक राष्ट्र चाइना रे बहुत पॉपुलेशन अच्छी किंतु सेटा सर्वबृहत गणतांत्रिक राष्ट्र नुह कहीं से आम चले कम्युनिज्म शासन चले विकास स्वाधीनता पर कृषि शिल्प जोगाजोग विज्ञान एवं प्रजुक्तिविद्या क्षेत्र में अभूतपूर्व साफल्य लाभ कर देश जनसंख्या 2023 पर आम देखिए विश्व प्रथम स्थान में रही आगुरी द्वितीय थे प्रथम अच्छी एवं फ्रेश जनगणना चलती 2026 तो एक्चुअल फिगर जना पड़ तापरे भारत को गोटे उपमहादेश आख्या दि जाए विभिन्नता मध्य एकता भारतर अन्यतम मुख्य वैशिष्ट्य अटे ये सब पॉइंट आम पढ़ी सारे बर्तमान वर्तमान आम आसवा भारतर अवस्थिति पर जदि आम देखा यहाँ आम पृथ्वी हुए ताले ये आम जाइए विषुवरेखा जोटा रहा 0 डिग्री आउ भारत आमर कौन रोचे पाखापाखि ए रिजन पाखापाखि जोटा कौन रोचे ना उत्तर गोलार्ध ये लिखाई उत्तर गोलार्धर एवं एशिया महादेश दक्षिण तो एशिया महादेश जब एमती एमती रहा ताले दक्षिण रिजन में रोचे आ भारत भी कौन रोचे ना ग्रीनविच मीन टाइम आमर जो जाइए सीएमटी तार मध्य दक्षिण को रोचे तो भारत रोचे उत्तर मेरुरे रोचे मैं उत्तर गोलार्ध रोचे एवं एशिया महादेश दक्षिण एशिया रोचे प्लस आमर दक्षिण भाग रोचे कहार जीएमटी रो ग्लोबल मीन टाइम जोटा आमर ग्रीनिश थ्रू रे जाइए अक्षांशीय विस्तृति जो देखा 8 डिग्री 4 मिनिट उत्तर रु 37 डिग्री 6 मिनिट उत्तर समाक्ष रेखा मध्य अवस्थित अटे यहाँ हूँ अक्षांश आ द्राघिमा रोचे 68 डिग्री 7 मिनिट रु 97 डिग्री 25 मिनिट देखिए देख पार आमर 68 डिग्री 7 मिनिट ये रहा 68 डिग्री 7 मिनिट आमर पूर्व द्राघिमा रेखा रहा प्लस 97 डिग्री 25 मिनिट भी पूर्व द्राघिमा रेखा रहा ईस्ट दुटाक तापर आम जो देखा यार भारतर दक्षिण भाग जोटा रोचे से रोचे के 8 डिग्री 4 मिनिट उत्तर भाग रोचे देखा 8 मिनिट 4 मिनिट एटा भी उत्तर गोलार्ध रहा प्लस आम 37 डिग्री 6 मिनिट रोचे उत्तर तो आम अक्षांश एवं द्राघिमा दीटा जगह आम भारतर विस्तृति जाणीगले आ गए जाइए कौन जो देखा भारतर पूर्व पश्चिम दैर्घ्य आम जो देखा से 2933 किलोमीटर 2933 किलोमीटर आम रोचे जो देखा भारतर पूर्व पश्चिम जदि विस्तृति देखा 2933 किलोमीटर आउ जदि उत्तर रु दक्षिण विस्तृति देखा से पाखापाखि 3214 किलोमीटर आ गए कौन जाम भारत मध्य देगी आम जा कर्कट क्रांति ट्रॉपिकल कैंसर लिखाई कर्कट क्रांति कोटा यहाँ देखा चित्र भितर यहाँ हूँ कौन आमर
କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ଭାରତର ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି କୋଉଟା କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତି କେତେ ଆମର 23 ଡିଗ୍ରୀ 30 ମିନିଟ୍ ଉତ୍ତର ଅକ୍ଷାଂଶ। ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥିବ ତମେ 23 ଡିଗ୍ରୀ 30 ମିନିଟ୍ ଉତ୍ତର ହଉଛି କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତି। ସେମିତି ଦକ୍ଷିଣରେ ଆମର ମକର କ୍ରାନ୍ତି ଯୋଉଟା ରହୁଛି ସେଇଟା ବି ସେମ୍ 23 ଡିଗ୍ରୀ 30 ମିନିଟ୍ ଦକ୍ଷିଣ ତାର ଅକ୍ଷାଂଶ। ଆଉ ଏଇଟା କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତିଟା ଆମ ଦେଶକୁ ପ୍ରାୟ 2 ସମାନ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରେ। তুমি ଯଦି ଦେଖିବ ପ୍ରାୟ 2 ସମାନ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରେ କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତିର। ଆଉ ଭାରତକୁ କହିପାରିବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧର ଉପକ୍ରାନ୍ତୀୟ ଏବଂ କ୍ରାନ୍ତୀୟ ମଣ୍ଡଳରେ ରହିଛି। ବହୁତ ଉପକ୍ରାନ୍ତୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଲା ଏବଂ କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ବି ରହିଲା। କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଭାରତର ରହୁଛି 3.28 ମିଲିୟନ ସ୍କୋୟାର କିଲୋମିଟର, ମାନେ 3.2828 ନିୟୁତ ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର। ପୃଥିବୀର ଆମର ଯୋଉ ସମୁଦାୟ ଭୌଗୋଳିକ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଅଛି ତାର ପ୍ରାୟ 2.4%। ବହୁତ ଛୋଟ, କିନ୍ତୁ ପୃଥିବୀର ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଜନସଂଖ୍ୟା ଭାରତରେ। ସବୁଠୁ କମ୍ ଆମର ରହିଛି ଭୌଗୋଳିକ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଜନସଂଖ୍ୟା। ତ ଇମ୍ବାଲାନ୍ସ ଟିକେ କ୍ରିଏଟ୍ ହୁଏ। ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛେ ଏବେ ରହିବାର କେତେ ଅସୁବିଧା ହଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଉଛି ପରିବେଶରେ। ଆଉ ଭାରତ ହଉଛି ବିଶ୍ୱର 7ମ ବୃହତ୍ତମ ଦେଶ। ବୃହତ୍ତମ ଦେଶ କ୍ରମ ଯଦି ଦେଖିବା, ପ୍ରଥମେ ଅଛି ରୁଷିଆ, ତାପରେ କାନାଡା, ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା, ଚୀନ, ବ୍ରାଜିଲ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ଦେନ୍ ଅଛି ଭାରତ। ଭାରତର ସ୍ଥଳ ସୀମା ରେଖା ରହୁଛି ପାଖାପାଖି 15,200 କିଲୋମିଟର। ଉପକୂଳ ରେଖା ରହୁଛି କଣ ନା ମୂଳ ଭୂଖଣ୍ଡ ଏବଂ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ଏବଂ ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପକୁ ମିଶାଇ ପ୍ରାୟ 11,098 କିଲୋମିଟର ଆମର ରହୁଛି କଣ ଉପକୂଳ ରେଖା, ମାନେ ସମୁଦ୍ରକୁ ଲାଗିଥିବା ଅଞ୍ଚଳ। ଯୋଉ ବର୍ଡର ଆମର ସମୁଦ୍ର ସହିତ ସେୟାର ହେଇଛି, ବଙ୍ଗୋପସାଗର ହେଲା ଆମର ପଟେ ପୂର୍ବ ପଟେ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ପଟେ ଆରବ ସାଗର, ତଳେ ଭାରତ ମହାସାଗର। ତ ଟୋଟାଲ ଯୋଉ ବର୍ଡର ସେୟାର ହଉଛି ସେଟା କେତେ ନା 11,098.8 କିଲୋମିଟର। ଏଇଟା ପୁରା ଅପଡେଟେଡ ଡାଟା ନା, ମାନେ 2026 ମେ ମାସର ଡାଟା ମୁଁ କହୁଛି, ଯୋଉଟା ଏବେ କରେଣ୍ଟଲି ଆଭେଲେବଲ ଅଛି। ଭାରତର ଦକ୍ଷିଣତମ ସ୍ଥାନ ହଉଛି ଇନ୍ଦିରା ପଏଣ୍ଟ, ଯୋଉଟା ଆଣ୍ଡାମାନ ଓ ନିକୋବରରେ ଅଛି। ଏଇଟା 2004 ସୁନାମି ଦ୍ୱାରା ଏଇଟା ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭରେ ଲୀନ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଉତ୍ତରତମ ସ୍ଥାନ ହଉଛି ଇନ୍ଦିରା କୋଲ, ଯୋଉଟା ରହୁଛି କାରାକୋରମ ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀରେ, ଏଇଟା ଦେଖିଦେବି। ମୂଳ ଭୂଖଣ୍ଡର ଦକ୍ଷିଣତମ ସ୍ଥାନ ହଉଛି କୋଉଟା ନା କନ୍ୟାକୁମାରୀ, ତାମିଲନାଡୁରେ ଅଛି। ପୂର୍ବତନ ସ୍ଥାନ ହେଲା କିବିଥୁ, ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ। ଏପଟେ ଗୁହାରମତି, ଏଇଟା ମୁଁ ଦେଖି ଦଉଛି ମ୍ୟାପରେ, ଦେଖିଦିଅ। ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ରହିବ, ଦେଖାଯାଉନି। ସୋ ଉତ୍ତରରେ ଆମର ଏଇଠି ଅଛି, ଏଇ ପଏଣ୍ଟ ଆମର କଣ ହବ, ଆମେ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବା, ବାଇଗଣୀ ନେଇଯିବା। ଏଇ ପଏଣ୍ଟଟା ଯୋଉ ଦେଖୁଛ, ଏଇଟା ହଉଛି କଣ ଇନ୍ଦିରା କୋଲ। କାରାକୋରମ ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀରେ ଅଛି। ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ଉତ୍ତରରେ ସବୁଠୁ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ ପଏଣ୍ଟ। ଆଉ ଦକ୍ଷିଣକୁ ଯଦି ଯିବା, ଦକ୍ଷିଣରେ ଆମର ଏଇଠି ଅଛି ଇନ୍ଦିରା ପଏଣ୍ଟ, ଏଇ ଜାଗାରେ। ଓକେ, ଏଇଟା ପୁରା ଦକ୍ଷିଣକୁ ଦେଖି ହଉନି। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯୋଉ 6 ଡିଗ୍ରୀ 45 ମିନିଟ୍ ଦେଖାଯାଉଛି ପୁରା ଦକ୍ଷିଣରେ ଡାହାଣ ପଟକୁ, ଏଇ ପଏଣ୍ଟଟା, ଏଇଟା ହିଁ ହଉଛି ଆମର ଇନ୍ଦିରା ପଏଣ୍ଟ। ଏଇଟା ଆମ ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଅଛି, ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜରେ। ତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତର ଜାଣିଗଲେ କିଏ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି, କୋଉ ପଏଣ୍ଟ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ କ'ଣ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଗୁଜୁରାଟର ଦ୍ୱାରକା ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସମୟରେ ବ୍ୟବଧାନ ପାଖାପାଖି 2 ଘଣ୍ଟା। କାହିଁକି ନା ଦେଖିବ ଯଦି ଆମର ହଉଛି କ'ଣ ଡିଫରେନ୍ସ କେତେ ରହୁଛି, 68 ଡିଗ୍ରୀ, ସରି ଦକ୍ଷିଣତମ ପଏଣ୍ଟ ଯୋଉଟା ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ଆମର ରହିଥିଲା କିବିଥୁରେ, ସେଟା କେତେ ଥିଲା 97 ଡିଗ୍ରୀ 25 ମିନିଟ୍। ଫେଡ଼ିଦେବା କେତେରେ ଆମର 68 ଡିଗ୍ରୀ 27 ମିନିଟ୍ରେ। ଡିଫରେନ୍ସ କେତେ ପାଇଲେ, 97 25 ରୁ 68 27, ତ ପାଖାପାଖି ଆମେ 29 ପାଖାପାଖି ଧରିପାରିବା।
29 डिग्री पाखापाखि धरिपर। तो जो 29 डिग्री धरले तो 30 डिग्री आम जाने गोटे डिग्री के 4 मिनिट्र व्यवधान आम देखुचे द्राघिमा रेखार गोटे डिग्री जब द्राघिमा रेखार डिफरेन्स रोचे से 4 मिनिट्र टाइम डिफरेन्स पाचे समय व्यवधान। तेणुकर जब 30 डिग्री पाइबा पाखापाखि 120 मिनिट बा 2 घंटा। तो से पाखापाखि जब अरुणाचल प्रदेश में 7टा होते देन एपटे 5टा होते टाइम व्यवधान कथा कहूँ से भारत में किंतु प्रमाण समय गोटे रखाई 42 डिग्री 30 मिनिट पूर्व द्राघिमा रेखा को मध्याह्न रेखा भाव ग्रहण कर मिर्जापुर उत्तर प्रदेश मिर्जापुर देकर यहाँ जाइए। भारतीय प्रमाण समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST है 82 डिग्री 30 मिनिट पूर्व द्राघिमा रेखा। यह हूँ आमर भारतीय प्रमाण समय ये देखिपर। अच्छा এইটা দিয়েছি ओके। भारत में आम गोटे ही स्टैंडर्ड टाइम अच्छे किंतु तुम जो जीव अमेरिका जीव सेठी पाखापाखि 5टा रशिया जीव सेठी पाखापाखि 11टा टाइम जोन रखाई माने इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जमी गोटे रहा रशिया बहुत कहीं रशियार चौड़ा अधिक जमी दैर्घ्य प्रस्थ देख जदि पूर्वर पश्चिम दैर्घ्य तुम मापे जीव ताहले रशियार बहुत बड़ तार साइजटा रोचे एक्सटेंशन टा पूर्वर पश्चिम को सेमती अमेरिकार भी सेमती पूर्व पश्चिम एक्सटेंशन बड़ रोचे किंतु भारत में 30 डिग्री व्यवधान रोचे तेणु 2 घंटा आमको बेसी टाइम जोन आवश्यकता ना। कर्कट क्रांति गति कर राज्य किए किए ये देख यही जगह रोचे कर्कट क्रांति आम जाटा एटा जा कर्कट क्रांति तो कौ राज्य देखिए कर्कट क्रांति जाइए फास्ट देख पारे ये गुजरात देखा गुजरात है यही जगह पाखापाखि आम मध्य प्रदेश रोचे देन पश्चिम बंग ये देख पार्छ तापर आउ कौन कौन तुम आइडेंटिफाई कर पारिबो यही जगह किए रोचे मैप रे। अच्छा ये जगह देखा जाऊनी कि अच्छा है ओ हाँ तो ये रहा कौन गुजरात तापर यही जगह पाखापाखि राजस्थान रोचे ना तो राजस्थान किसी राजस्थान भी रहा किए रहा मध्य प्रदेश यही जगह पाखापाखि आम छत्तीसगढ़ रोचे तो छत्तीसगढ़ यही जगह एरिया रहा झारखंड यहाँ आम कहले पश्चिम बंग ये आम रहा कौन त्रिपुरा ये आम रहा मिजोरम ओके। तो आम पाखापाखि 8टा राज्य देकर कर्कट क्रांति गति कर गुजरात राजस्थान मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ झारखंड पश्चिम बंग त्रिपुरा एवं मिजोरम ओके। भारत एवं पृथ्वी सहित संपर्क भारत दक्षिण भाग 3 दिगरे समुद्र द्वारा घेरी रही आम जाने पूर्व दिगरे रोचे बंगोपसागर पश्चिम दिगरे रोचे कौन अरब सागर दक्षिण रोचे भारत महासागर आ हिमालय रही उत्तर में जलपथ पूर्व गिरिपथ दे प्राचीन संपर्क स्थापन करा भारत अन्य देश मान सहित आमर खाइबर पास अच्छी से पटे उत्तर पश्चिम दिगरे से बाट देख होता तापर रामायण उपनिषद पंचतंत्र संख्या एवं दशमिक व्यवस्था विश्वर विभिन्न स्थान में पहुंची पार्थिला जो आगुरी गिरिपथ दे प्राचीन संपर्क स्थापन होता अन्य देश लोक मैंने भारत को आसते भारत लोक मैंने विदेश को जाते अभी जमी देखिए फाइयान आवेनसांग आलबेरुणी आसने बही लिखिकी जाइए भारतर से समय शासन को उल्लेख कर मेगास्थिनिस इंडिका जो अच्छी से समय
ଆମର ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ସମୟରେ କେମିତି ଚାଲିଥିଲା ଶାସନ ପ୍ରଣାଳୀ ସେସବୁ ବିଷୟରେ ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ତାର ଅବଶେଷ ଏବେ ମିଳେ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଜାଣିପାରେ କି ସେ ସମୟରେ ଭାରତରେ ଶାସନ ପ୍ରଣାଳୀ କେମିତି ଚାଲିଥିଲା। ଆଉ ତାପରେ ସୁଏଜ କେନାଲ 1869 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ସୁଏଜ କେନାଲ ଖୋଲାଗଲା, ଭାରତ ଏବଂ ୟୁରୋପ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତ୍ୱ 7000 କିଲୋମିଟର ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ତ ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହିଁବି, 7000 କିଲୋମିଟର ହ୍ରାସ ପାଇଲା। ଆମେ ଯଦି ମନେ ପକାଅ ଇତିହାସର ପ୍ରଥମ ଚାପ୍ଟରରେ ତମେ ପଢିଥିଲ ଉପନିବେଶବାଦ, ସେଇ ସମୟରେ ମୁଁ କହିଥିଲି କି ସୁଏଜ କେନାଲ ଯେତେବେଳେ ଖୋଳାଗଲା, ତାପରେ ଉପନିବେଶବାଦଟା ଆହୁରି ଅଧିକ ତୀବ୍ର ଗତିରେ ବଢି ଚାଲିଲା। ମାନେ ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶ ମାନେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଆସିଗଲେ ଆଫ୍ରିକା ଏବଂ ଏସିଆକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ ଏବଂ ଉପନିବେଶ ସଂଖ୍ୟା ବଢି ବଢି ଚାଲିଲେ। କାହିଁକି ନା ଯୋଉ ଦୂରତା କମିଗଲା 7000 କିଲୋମିଟର, ତାଙ୍କର ଲାଭ ଅଧିକ ବଢିଲା ବହୁତ, ମାନେ କାହିଁକିନା ଆଉ ଖର୍ଚ୍ଚ ବେଶୀ ରହିଲାନି, ସମୁଦ୍ର ପଥରେ ଜଳପଥରେ ଯିବା ଆସିବା କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ବେଶୀ ଖର୍ଚ୍ଚ ତାଙ୍କର ରହିଲାନି, ଜଲ୍ଦି ପହଞ୍ଚି ଗଲେ, ବେପାରରେ ଲାଭ ପ୍ରବଳ ବାହାରିଲା। ତେଣୁକରି ସେଇ ପଇସା ଟାକୁ ଅଧିକ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କଲେ ଉପନିବେଶ ସ୍ଥାପନ କରିବାରେ। ତ ଇତିହାସ ଆଉ ଭୂଗୋଳର ସମ୍ପର୍କ ତୁମେ ଏଇଠୁ ବାହାର କରିପାରୁଥିବ। ଆମର ପଡୋଶୀ ଦେଶ କିଏ କିଏ ରହୁଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମରେ ଏଇଠି ଦେଖ, ଆଚ୍ଛା ୟାଦେହରେ କ୍ଲିୟରଲି ଦେଖାଯାଉନି, ଠିକ ଅଛି ଆମେ ଏଇଠି ଦେଖିଦେବା। ହଁ, ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମରେ ଆମର ଏଇଟା ରହିଲା ପାକିସ୍ତାନ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଏଇଠି ଆମର ଜଏନ୍ ହେଇଛି, ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଇ ରିଜନରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଜଏନ୍ ହେଇଛି। ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ଆମର ରହିଲା ବର୍ଡର ସେୟାର ହଉଛି, ନେପାଳ ରହିଲା, ଚାଇନା ରହିଲା, ଏପଟେ ମିଆଁମାର ରହିଲା ଦକ୍ଷିଣରେ, ଦକ୍ଷିଣ ଗଲାଣି ପୂର୍ବରେ, ବାଂଲାଦେଶ ଆମର ଏଇଠି ରହିଲା, ଭୁଟାନ ରହିଲା, ଏବଂ ପୁରା ଦକ୍ଷିଣରେ ଆମର କିଏ ରହିଲା? ଶ୍ରୀଲଙ୍କା। ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ପୁରା ଦକ୍ଷିଣରେ। ଆଉ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଆଉ ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ଏଇଟା ଯୋଉ ସେପାରେସନ ରହିଛି, ଏଇଟା କଣ କୁହାଯାଏ? ଆମର ପକ୍ ପ୍ରଣାଳୀ, ଇଂରାଜୀରେ ସେଟା କୁହାଯାଏ ପକ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍। ଭାରତରେ ଆମର 28ଟି ରାଜ୍ୟ ଏବଂ 8ଟି କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ଗୁଡିକ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାଷା ଭିତ୍ତିରେ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଭାଷା ଭିତ୍ତିରେ ଗଠନ କରାଯାଇଛି କିପରି ହେଲା ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଇତିହାସରେ ପଢିପାରିବା, ଯେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟ ମାନଙ୍କର ମିଶ୍ରଣ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଗଠନ ସେଇ ଚାପ୍ଟର ଯେତେବେଳେ ପଢିବା ଇତିହାସରେ, ଏଇଟା ଅଛି 10ମ ଶ୍ରେଣୀରେ ତୁମମାନଙ୍କର ଅଛି, ସେଇ ଟାଇମରେ ତମେ ପଢିବ କେମିତି ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟ ମାନେ ଭାରତ ସହିତ ମିଶିଥିଲେ ଏବଂ କଣ କଣ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡିଥିଲା, କାହିଁକି ଭାଷା ଭିତ୍ତିରେ ଗଠନ କରାଗଲା, ଏସବୁ ଆମେ ସେତେବେଳେ ଜାଣିପାରିବା। ବୃହତ୍ତମ ରାଜ୍ୟ ଅବଭିୟସଲି ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଠି ରାଜସ୍ଥାନ ସରି, ବୃହତ୍ତମ ରାଜ୍ୟ ରାଜସ୍ଥାନ ରହୁଛି, କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଆମର ରହୁଛି ଗୋଆ, ବୃହତ୍ତମ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ରହୁଛି ଲଦାଖ, ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବ କେଡେ ବଡ ସାଇଜ ରହିଛି, ଆଉ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ରହୁଛି ଏଠି ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ। ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ ଆମର କ୍ଷୁଦ୍ରତମ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ, ଆଉ ଗୋଆ ଏଠି ସବୁଠୁ ଛୋଟ ରାଜ୍ୟ। ଠିକ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ପଡୋଶୀ ଦେଶ ସହିତ ସୀମା ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି, ମୁଁ ଅର୍ଡରରେ ପୁରା ସଜେଇକି ରଖିଦେଇଛି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରେଫରେନ୍ସ ପାଇଁ। ସବୁଠୁ ଫାଷ୍ଟ ଆସିବ ବାଂଲାଦେଶ, 4096 କିଲୋମିଟର ସୀମାରେଖା ଅଛି। ଚୀନ ତାପରେ ଆସୁଛି 3488, ପାକିସ୍ତାନ 3323, ନେପାଳ, ମିଆଁମାର, ଭୁଟାନ ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ। ମୋଟ ଆମର 15106 କିଲୋମିଟର ଆମେ ସ୍ଥଳ ସୀମାରେଖା ଆମେ ସେୟାର କରୁଛେ ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କ ସହିତ। ଆଉ ସଂଲଗ୍ନ ରାଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି, ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ତମେ ଟେକ୍ନିକରେ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ, ମାନେ କଣ କି ଏମିତି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ତମେ ଯଦି ସବୁତକ ନାଁକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ଯିବ ଏମିତି ମନେ ରହିବନି, କାହିଁକିନା ବହୁତ ଗୁଡେ ରାଜ୍ୟ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତ ଚୀନ ତୁମେ ଅନୁମାନ କରିପାରିବ, ଏହା ପାଇଁ ତମେ ମ୍ୟାପ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କଲେ, ମ୍ୟାପିଂ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କଲେ ତୁମେ କରିପାରିବ। ମୋ ସାମ୍ନାରେ ତ ମ୍ୟାପ ଅଛି, ମୁଁ ସେଥିରୁ ଦେଖି କହିଦେଉଛି, ତମର ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବ ଚାଇନା ଏଇଠି ରହିଲା, ତ ଏଠି ଆମର କଣ ରହିଲା? ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର, ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ସରି ସରି ଲଦାଖ ହେଇଯାଇଛି, ଜଷ୍ଟ ଅ ସେକେଣ୍ଡ।
ଲଦାଖ ଏଠି ରହିଲା। Just a second. ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିକି ଦେଖେଇଲେ ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ ହବ। ତାଠାରୁ ବେଟର ମୋର ମ୍ୟାପ୍ ଆଧାର ଅଛି କି ଆଉ ନା ଏତେ କରିନି। ଓକେ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆମର ଲଦାଖ ରହିଲା, ଏଠି ରହିଲା ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ଏଠି ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ଆଉ ଏଇଟା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଯାଉଛି। ତ ତୁମେ ଏଠି ଦେଖିପାରିବ ଆମର କିଏ ରହୁଛନ୍ତି। ଓ ସରି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ କହିଦେଲି, ସିକିମଟାକୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ କହିଦେଲି। ଜଷ୍ଟ ଏ ସେକେଣ୍ଡ। ଆକ୍ଚୁଆଲି କ୍ଲିୟରଲି ବର୍ଡର ଏଥିରେ ଭିଜିବଲ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ସିକିମ ରହୁଛି, ତ ସିକିମ, ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ଲଦାଖ, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଏମାନେ ବର୍ଡର ସେୟାର କରୁଛନ୍ତି କାହା ସହିତ ନା ଚାଇନା ସହିତ। ଦେଖିପାରୁଥିବ ଲଦାଖ, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ସିକିମ, ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ। ସେମିତି ତୁମେ ବାଂଲାଦେଶର ପାଇପାରିବ, ପାକିସ୍ତାନର ପାଇପାରିବ, ନେପାଳ, ମିଆଁମାର, ଭୁଟାନ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ କେବଳ ଲଦାଖ ଯୋଉଟା ଆମର ପାକ୍ ଅଧିକୃତ କାଶ୍ମୀର ଅଛି ସେଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ବର୍ଡର ସେୟାର କରୁଛି, ଆଉ କୋଉଠି ନାହିଁ। ଭୁଟାନ ସେମିତି ସିକିମ ସହିତ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସହିତ, ଆସାମ, ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ସହିତ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବ। ସିକିମ ଏଇ ସାଇଡରେ ରହିଲା, ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବା। ସିକିମ ଏଇଠି ରହିଲା, ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଏଇଠି ରହିଲା, এইটা রয়েছে আসাম আমার বড়টা যেটা দেখা যাচ্ছে আসাম, আর পশ্চিমবঙ্গ এই সাইডে রয়েছে। তো ভুটান আমার রহিলা সিকিম, অরুণাচল প্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গ ଆଉ ଏପଟେ ଆସାମ, ଏଇ ଚାରିଟା ସହିତ ବର୍ଡର ସେୟାର କରୁଛି। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ତୁମମାନେ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବ, ଆମର ଯୋଉ ଲଦାଖର ଏଇ ଜାଗାଟା ଯୋଉ ରହୁଛି ନର୍ଥରେ ଦେଖାଯାଉନି, ଏଇ ରିଜନଟା ରହୁଛି, ଏଇଠି ଆମର ରହୁଛି ପାକିସ୍ତାନ ଅକୁପାଏଡ୍ କାଶ୍ମୀର, ପାକିସ୍ତାନ ଅଧିକୃତ କାଶ୍ମୀର ରହୁଛି, ସେଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ବର୍ଡର ସେୟାର କରୁଛି ଭାରତ ସହିତ। ବାକି ସବୁ ତ ଏତେ ରହିଲା ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ବର୍ଡର ସେୟାର ହେଲା। ରାଜ୍ୟ ତୁମମାନେ ଇଜିଲି କହିପାରିବ ଏଠି ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ହେଲା, ଏଠି ମ୍ୟାପ୍ ଗୁଡାକ ଟିକେ କ୍ଲିୟର ନାହିଁ। ଓକେ ଏଠି ରହିଲା ପଞ୍ଜାବ ରହିଲା, ତାପରେ ରାଜସ୍ଥାନ ରହିଲା ଏବଂ ଗୁଜୁରାଟ ରହିଲା। ତ ଏଇ ସବୁ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମର ବର୍ଡର ସେୟାର କରୁଛନ୍ତି, ପାକିସ୍ତାନ ସେୟାର କରୁଛି। ଆଉ ବାଂଲାଦେଶ ସହିତ ତୁମେ ଜାଣିପାରୁଥିବ ପିକ୍ଚରରୁ ଦେଖାଯାଉଥିବ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଆସାମ, ତ ଦେଖୁଥିବ ନା ନ୍ୟୁଜରେ ନର୍ମାଲି ଆସେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଆସାମରେ ବାଂଲାଦେଶୀ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ରହୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ପଶିଯାଇଛନ୍ତି। କାହିଁକି? ତାର କାରଣ ତୁମେ ଏଠି ଭୂଗୋଳ ଜାଣିପାରୁଛ। ଭୂଗୋଳରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଯେତେବେଳେ ବର୍ଡର ଆମର ବନା ହେଇଛି ଭାରତ ଆଉ ବାଂଲାଦେଶ ମଧ୍ୟରେ, ସେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି ସେଟା ଫେନ୍ସିଂ ହେଇନି, ମାନେ ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ କୁହେ ନା କଣ୍ଟା ତାର ବାଲା ଏମିତି ଯୋଉ କରାଯାଏ ବର୍ଡର। ତ ଏତେ ବଡ ସୀମା ଯୋଉ ଅଛି 4000 ପରେ କିଲୋମିଟର ଗୋଟେ ସୀମା ରହିଛି, ସେଟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଫେନ୍ସିଂ କରାଯାଇନି। ତେଣୁକରି ବାଂଲାଦେଶରୁ ଲୋକ ଭାରତକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ ବର୍ଷ ଧରି ରହିଛନ୍ତି। ତାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କ'ଣ ରହୁଛି ଭାରତ ପାଇଁକା? ଭାରତ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଅଲରେଡି ଛୋଟ ଦେଶଟେ, 2.4% ଟୋଟାଲ ବିଶ୍ୱର ଯୋଉ ଆମର ରହୁଛି ଅଞ୍ଚଳ, ପ୍ରାକୃତିକ ଯୋଉ ଅଞ୍ଚଳ ରହୁଛି ତା ଭିତରୁ ମାତ୍ର 2.4% ଅଞ୍ଚଳ ଅଧିକାର କରୁଛି କି ଭାରତ। ଆଉ ତା ଭିତରେ ବି ଯଦି ଆମର ନିଜର ଭାରତୀୟ ଅଧିବାସୀ ମାନେ ଯଦି ଜାଗା ନ ପାଉଛନ୍ତି ଆଉ ବାଂଲାଦେଶର ଲୋକ ଆସିକି ଆମର ଅଧିକାର ଗୁଡାକୁ ନେଇ ପାରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମ ପାଇଁ ସେଟା ଗୋଟେ ଲଜ୍ଜାଜନକ ବିଷୟ ଏବଂ ଅସୁବିଧା ବି। କାହିଁକିନା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଦେଖିବ ବା ଆସାମ ଦେଖିବ, ଲୋକଙ୍କୁ ସେଠି ଆମର ନିଜର ଭାରତୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ ହଉଛି ରହିବା ପାଇଁ ସେଠି। କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ଜାଗାକୁ ଯଦି ସେମାନେ ମାଡ଼ିକି ବସିଲେ ଇନଫିଲ୍ଟ୍ରେଟର୍ସ, ତ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା?
ତେଣୁକରି ନିହାତି ଭାବରେ ଏଇଟା ଆମର ତା ଛଡ଼ା ଆହୁରି କ'ଣ ରହୁଛି ନା ଦେଶର ଇଣ୍ଟରନାଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ପାଇଁକା ଗୋଟେ ଇସ୍ୟୁ ଏଇଟା। ଯଦି ଅନ୍ୟ ଦେଶର ଲୋକ ଆସି ଆମ ଭାରତରେ ରହିଲେ ସେମାନେ ଭାରତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ଲାନିଂ କରିପାରନ୍ତି। ଆମର ଯାହା ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସୁବିଧାରେ ସେମାନେ ହଇରାଣ କରିପାରନ୍ତି, ଅସୁବିଧା କରିପାରନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ। ଦେନ୍ ସାମାଜିକ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ରହିଛି, सोशल जस्टिस सामाजिक न्याय आमको प्रॉब्लम्स फेस करिया पड़िबो गवर्नमेंट को काहेकि ना गवर्नमेंट सपोज पेंशन दउची गवर्नमेंट जदि फ्री रे मेडिकल फैसिलिटीज दउची ए सब फैसिलिटी गुड़ाक से माने पाइले जोटा कि हमर भारतीय सिटीजन माने पाइबार हकदार तो आम अधिकारटा को से माने गले तेणु करी कहीं ना कहीं ई इश्यू गुड़ाक रोचे तो यहाँ भूगोल आम जापारे भूगोल पढ़ले आम भलसे जापर कौन इश्यू रोचे आ या सहित इतिहास को भी जाना पड़ो कहीं बांग्लादेश और भारत मध्य ये संपर्क होती आगुरी भारत बांग्लादेश संपर्क भी भल था कहीं यहाँ आगुरी पूर्व पाकिस्तान कहला किंतु तापरे बांग्लादेश गोटे नूतन राज्य नूतन देश गठन है धीरे 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 तापर संपर्क कहीं खराब होती ए सब तुम्हें पढ़ी पार इंटरनेशनल रिलेशन्स जो आम राजनीति विज्ञान पढ़ु से चैप्टर में पढ़ी पार ओके म्यांमार सहित बॉर्डर देखिले बांग्लादेश देखिले एपटे पाकिस्तान देखिले इंडिया चाइना देखिले नेपाल देखिले बॉर्डर तुम एमती मैप टोटल गोटे ड्र करदेव सब राज्य गुड़ाक नामकरण करदेव किए कौटी बॉर्डर रोचे निज प्रैक्टिस कले ही मन रहा एक्जाक्टली सब तो मन रहा दरकार ना एमती बुक रु खाली एमती घोषे चेष्टा कले आम पारिबानी मैप ड्र करके निजे ट्राए करवा ओके ए चैप्टर बहुत छोट चैप्टर थिला तेणुकर एतिक आम भिडियोटा शेष करुचे आशा करुँचे भल लगी भल लगे लाइक करेंगे शेयर करेंगे सब्सक्राइब करेंगे एवं कमेंट करने को भूलिए जब भल लगी आउ टेलीग्राम ग्रुप जॉइन करेंगे वेबसाइट मटेरियल्स नोटा वेबसाइट रे मिल जाव तो सेठ तुम्हें मैं तुम क्लास नेम सब्जेक्ट नेम मारिक तुम पाइपर सर ड्राइव फोल्डर अच्छी तुम डाउनलोड कर मटेरियल ये रखुच्छी धन्यवाद जय हिंद जय भारत।